नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या ब्रिज कोर्समध्ये आज आपण हायड्रोकार्बन्स पाहणार आहोत. मी प्राध्यापक प्रवीण गुजर तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधील जो भाग आहे, बेसिक जो आहे तो भाग आपण पाहणार आहे. हायड्रोकार्बन्स. बिफोर स्टडी द हायड्रोकार्बन आपल्याला काही गोष्टी की अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी माहीत असायला पाहिजे. हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? Who is the father of chemistry? Lavoisier in 1785 who classified the compounds into two types, organic compounds and inorganic compounds. म्हणजे नॅचरल कंपाऊंडला त्यांनी दोन याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलं आणि त्यावरून त्याचं नाव पडलेलं आहे. ऍक्च्युली लॅव्होसियर इज कॉल्ड ॲज फादर ऑफ केमिस्ट्री. आता हे थोडे आणि पुन्हा आणखी त्यामधून तुम्हाला एक नॉलेज असायला पाहिजे की विच वन इज द फर्स्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड हु डिस्कवर्ड इट, हे सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. ते पुढे पहा. आज आपण हायड्रोकार्बन बद्दल माहिती पाहणार आहोत की जे तुम्हाला 10व्या वर्गात सुद्धा झालेलं आहे. वी नो दॅट हायड्रोकार्बन्स इट इज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. इट इज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड वी नो दॅट carbon compound is called as an organic compound in simple. So hydrocarbon, those organic compound which contain only carbon and hydrogen atoms in their molecules, means the organic compound which contain carbon and hydrogen atom only in the molecule of the compounds are called as hydrocarbons. Means it composed of only carbon and hydrogen atom. These are called as hydrocarbon. For example, this is the compound whose name is ethane. Whose name is ethane. We know that C2H6. This is the formula of ethane. It contains only carbon and hydrogen atom. Hence, it is an example of hydrocarbon. Moreover, also the second example, CH2 double bond CH2. It is also ethene. It is ethene. It also contains carbon and hydrogen atom. Hence, it is also an example of hydrocarbon. Again, we know that this is the structure of. This is the structure of. Also an example of hydrocarbon. Now if we put here carbon double and single bond in alternate condition, then it is known as benzene. आपल्याला 10व्या वर्गात हे माहित झालेलं आहे. So benzene is also an example of hydrocarbon. So those compounds which contain only carbon and hydrogen atom in their molecule, they are called as hydrocarbon. So it is the introduction of hydrocarbon. Now, why need study of hydrocarbons? Why we should study of the hydrocarbon? आपल्याला हायड्रोकार्बन अभ्यास करायची गरज काय? आपल्याला माहिती आहे त्या ठिकाणी LNG, पुन्हा CNG, पुन्हा आणखी वेगवेगळे त्या ठिकाणी डिझेल, petrol, etc., kerosene. All these are made up by using carbon and hydrogen atom. We know that here petrol, which contains 6 to 8 carbon atom, is the mixture of carbon atom actually. And now diesel, it is also contain the carbon atom, means alkane, the mixture of alkanes, liquefied natural gases, compressed natural gases. All these are the fuels. Means hydrocarbon is one of the main source of energy, and nowadays it can be used in various levels. Therefore, we need for the study of hydrocarbon. Now, we can observe the classification of hydrocarbon. आता आपण पाहणार आहोत classification of hydrocarbon. क्लासिफिकेशन जे तुम्ही 10व्या वर्गात शिकलेले आहेत. We know that hydrocarbons are broadly
classified into two types. One of them is aliphatic and second is cyclic. Aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbons. सायक्लिक आणि दुसरा प्रकार आहे सायक्लिक हायड्रोकार्बन. पहा लक्ष द्या. Hydrocarbon which contain only carbon and hydrogen atom in their molecule. Now they are broadly divided into two types, aliphatic hydrocarbon and second is cyclic hydrocarbon. याचे सुद्धा पुन्हा दोन प्रकार आहेत. That is saturated and second is unsaturated. Means saturated aliphatic hydrocarbon and second is unsaturated aliphatic hydrocarbon. तर याला असं न म्हणता aliphatic saturated hydrocarbon आणि दुसरा प्रकार आहे aliphatic unsaturated hydrocarbon. या ठिकाणी सुद्धा सायक्लिक हायड्रोकार्बनचे आपण दोन प्रकार पडतात. वन ऑफ देम इज alicyclic and second is aromatic. हे बेसिक नॉलेज आहे, 10वी पर्यंत तुम्हाला झालेलं आहे. यालाच तुम्ही म्हटलेलं आहे सॅच्युरेटेड सायक्लिक हायड्रोकार्बन आणि यालाच तुम्ही म्हटलेलं आहे अनसॅच्युरेटेड सायक्लिक हायड्रोकार्बन. आता आपण स्टेप वाईज पाहणार आहोत. नाउ एलिफॅटिक हायड्रोकार्बन पहा, लक्ष द्या. Aliphatic hydrocarbons. So, what are aliphatic hydrocarbons? Here you can use the word aliphatic. ज्या हायड्रोकार्बन मध्ये कार्बन ॲटमची ओपन चेन असते, those hydrocarbon which contain open chain of carbon atom, they are called as aliphatic hydrocarbon. They are also known as open chain hydrocarbon or acyclic hydrocarbon. They are also known as open chain hydrocarbon or acyclic hydrocarbon. They contain open chain of carbon atom in their molecule. So they are divided into two types. One of them is aliphatic saturated hydrocarbon. So what are aliphatic saturated hydrocarbons? आपण पाहणार आहोत या ठिकाणी एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजे काय. सॅच्युरेटेड हा शब्द आलेला आहे. सॅच्युरेटेड म्हणजे ज्या हायड्रोकार्बन मध्ये कार्बनची व्हॅलन्सी फुलफिल झालेली आहे बाय युझिंग सिंगल बॉन्ड और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हायड्रोजन आयटम, दे आर कॉल्ड एज एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. सो व्हाट आर एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन? दोज hydrocarbons in which all four valencies of carbon atom, means four valency of each carbon atom are satisfied by the combination of single bond or by the combination of hydrogen atom. They are called as aliphatic saturated hydrocarbon. In short, किंवा आपण त्याला शॉर्ट मध्ये म्हणू शकतो आपण those aliphatic hydrocarbon which contain carbon-carbon single bonds in their molecule, they are also called as aliphatic saturated hydrocarbon, and its example is alkanes. The example कौन-सा है? Alkanes. पुन्हा पहा, aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon-carbon single bonds, containing carbon-carbon single bonds. And its example कौन-सा है? Alkanes. So what are aliphatic saturated hydrocarbon? Number one, they contain carbon-carbon single bond in their molecules. Now, second is aliphatic unsaturated hydrocarbon. Aliphatic unsaturated hydrocarbon. लक्ष द्या.
व्हॉट आर अलिफॅटिक अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. अनसॅच्युरेटेड म्हटल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे दे मस्ट बी कंटेन कार्बन कार्बन डबल ऑर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. आणि म्हणून या ठिकाणी दोज हायड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल or carbon carbon triple bond in their molecule, they are called as aliphatic unsaturated hydrocarbon. आता सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचे एक्झाम्पल आपण पाहू या ठिकाणी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 because it contain carbon carbon single bond. आता अलिफॅटिक अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये आपल्याला माहिती आहे की ते कंटेन कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. याचे एक्झाम्पल पाहू. वी नो दॅट अल्कीन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एक्झाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. नेक्स्ट पुन्हा आणखी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड alkyne. Example which contains carbon carbon triple bond. Here CH ट्रिपल बॉन्ड CH की जे तुम्हाला 10वीला झालेला आहे. किंवा आणखीन एक एक्झाम्पल होतं तुम्हाला और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3. आणखी नाही लक्षात या ठिकाणी याचं सुद्धा एक्झाम्पल होतं तुम्हाला. अल्किनचं सुद्धा आणि अल्काईनचं सुद्धा एक्झाम्पल होतं. अल्किन मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. अल्काईन मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे. सो ऑल दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ एलिफॅटिक unsaturated hydrocarbon. Listen here. Those hydrocarbon which contain carbon carbon double or carbon carbon triple bond are called as aliphatic unsaturated hydrocarbon. Aliphatic म्हटल्यानंतर त्यामध्ये कार्बन ऍटमची कशी राहिली पाहिजे ओपन चेन. इट मे बी स्ट्रेट वन और ब्रांच वन. नेक्स्ट आता यामध्ये आपल्याला माहित झाले की एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये काय राहतात कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. त्याचं एक्झाम्पल आहे अल्केन. कोणतं एक्झाम्पल घेतलं आहे अल्केन. नेक्स्ट एलिफॅटिक अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एक्झाम्पल आहे अल्कीन. अँड विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. त्याचं एक्झाम्पल आहे अल्काईन. नाउ दिस इज द एलिफॅटिक हायड्रोकार्बन. आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन इज सायक्लिक हायड्रोकार्बन. दुसरा प्रकार याच्यामधला सायक्लिक हायड्रोकार्बन. त्यापैकी पहिले पहा दोज हायड्रोकार्बन विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन आयटम इन देअर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज सायक्लिक हायड्रोकार्बन. की ज्यामध्ये कार्बन आयटमची काय राहील अशी क्लोज चेन राहील. कार्बन आयटमची काय राहील ही क्लोज चेन राहील. त्या सर्व हायड्रोकार्बनला आपण काय म्हणतो सायक्लिक हायड्रोकार्बन. त्यापैकी पहिला प्रकार आहे सॅच्युरेटेड सायक्लिक हायड्रोकार्बन की ज्याला आपण म्हणतो एलिसायक्लिक हायड्रोकार्बन. कोणता प्रकार आहे एलिसायक्लिक हायड्रोकार्बन. एलिसायक्लिक हायड्रोकार्बन is also known as saturated cyclic hydrocarbon. पुन्हा आणखी यामध्ये पहा सायक्लिक हायड्रोकार्बन आहे म्हणजे इट कंटेन द सायकल मीन्स रिंग ऑफ कार्बन आयटम्स. पण ती सॅच्युरेटेड आहे म्हणजे त्यामध्ये काय आला पाहिजे सिंगल बॉन्ड. जे मागच्या वर्षी तुम्हाला एक्झाम्पल होतं दॅट इज सायक्लोहेक्झेन. हे मागच्या वर्षी तुम्हाला एक्झाम्पल होतं. काय नाव आहे याचं सायक्लोहेक्झेन. इट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. नंबर वन इट कंटेन द क्लोज चेन ऑफ कार्बन आयटम्स. सेकंड पॉइंट
In closed chain of carbon atom, each carbon atoms are linked to one another, म्हणजे attached to one another by single covalent bond. Hence, they are called as saturated cyclic hydrocarbon. They show similar property to that of aliphatic hydrocarbon. Hence, they are also known as alicyclic hydrocarbon. म्हणजे यामध्ये क्लोज चेन ऑफ कार्बन आयटम्स, पुन्हा त्या क्लोज चेन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतात. पुन्हा ते कशासारख्या गुणधर्म दाखवतात, प्रॉपर्टीज मीन्स कॅरेक्टरिस्टिक, गुणधर्म आपण त्याला म्हणतो. ते कशासारखे गुणधर्म दाखवतात, दे शोज सिमिलर प्रॉपर्टी टू दॅट ऑफ एलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स. नाव एक्झाम्पल सायक्लोहेक्झेन. दुसरं घ्या, याला शॉर्ट मध्ये आपण असं सुद्धा लिहू शकतो या प्रकारे. फक्त एक लक्षात ठेवायचं, अल्केन सारखा याचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला नाही. हे असं. पुन्हा आणखी, जर आपण या ठिकाणी 4च कार्बन आयटम घेतलेत आणि त्यांची क्लोज चेन केली, देन इट लक्ष द्या हियर. The valency of carbon must be fulfilled. 1 2 3 4, इथं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही व्हॅलेन्सी पाहिजे. सिंगल बॉन्ड जर लावला तर व्हॅलेन्सी कंप्लीट होत नाही. पण या अर्थ या कार्बनला किती हायड्रोजन आहेत, 2 आहेत. या ठिकाणी सुद्धा स्ट्रक्चर पाहिजे, इथं सुद्धा हे स्ट्रक्चर, या ठिकाणी सुद्धा हे स्ट्रक्चर. आणि म्हणून कार्बनला 1 हायड्रोजन असते. या ठिकाणी सायक्लोअल्केन मध्ये एका कार्बनला किती हायड्रोजन अटॅच असतात, 2. आणि पुन्हा हे 2 बॉन्ड. म्हणजे हे स्ट्रक्चर काढत असताना लक्षात ठेवायचं की कार्बनची व्हॅलेन्सी कंप्लीट असायलाच हवी. 1 2 3 आणि 4. वी नो दॅट कार्बन इज टेट्राव्हॅलेंट. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे, म्हणजे त्याला 4 बॉन्ड आलेच पाहिजेत. नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एज सायक्लोब्युटेन. काय नाव झालं याचं, सायक्लोब्युटेन. यालाच और करून आपण असं सुद्धा दाखवू शकतो शॉर्ट मध्ये. सो these are the example of saturated cyclic hydrocarbon cyclobutane. काय नाव आहे याचं, सायक्लोब्युटेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सायक्लोहेक्झेन. सायक्लोहेक्झेन लक्षात ठेवा, सायक्लोहेक्झेन. नेक्स्ट, आता यानंतर दूसरा प्रकार अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन. अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन. अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन. Aromatic hydrocarbon is also known as unsaturated cyclic hydrocarbon. Unsaturated cyclic hydrocarbon. याचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे, मागच्या वर्षी तुम्ही लर्न केलेला. इट हॅज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H6. Now, double bond present in an alternate position. So this 6 carbon atom ring is called as benzene ring. याला आपण काय म्हणतो, बेंझिन रिंग. काय म्हणतो त्याला, बेंझिन रिंग. So number 1, they must be contained the closed chain of carbon atom. Actually they contain the closed chain of carbon atom in which each carbon atoms are attached to one another by alternate single and double bond. पण त्यामध्ये they must be contained the 6 carbon atom ring in their molecule. म्हणजे त्यामध्ये किती कार्बन ॲटमची रिंग पाहिजे, 6 कार्बन ॲटमची, की ज्यामधील कार्बन कार्बन ॲटम हे एकमेकांना अल्टरनेट कशाने जोडलेले आहेत, सिंगल आणि डबल बॉन्ड. या चेनला, या रिंगला आपण काय म्हणतो, बेंझिन रिंग. That is called as benzene ring. So what are aromatic hydrocarbons? The hydrocarbon which contain at least one benzene ring, one or more benzene ring, at least one benzene ring in their molecule, they are called as aromatic hydrocarbons. Actually,
देअर क्लिअर नेम इज अरोमॅटिक कंपाऊंड्स. आपण त्याला हायड्रोकार्बन्स म्हणण्यापेक्षा अरोमॅटिक कंपाऊंड्स म्हणतो. आता या अरोमॅटिक कंपाऊंड्स अरोमॅटिक कंपाऊंड्स आहे कारण की त्यामध्ये कार्बन हायड्रोजन आहे आणि म्हणून त्याला आपण अरोमॅटिक कंपाऊंड सुद्धा म्हणतो. सो व्हॉट आर अरोमॅटिक कंपाऊंड्स? दोज कंपाऊंड or those hydrocarbons which contain at least one benzene ring in their molecule. They show similar properties to that of benzene, means they resembles benzene in their chemical behavior. Such compounds are called as aromatic compounds. They are also known as unsaturated cyclic hydrocarbon. Example benzene. पुन्हा आणखी आपण याला दोन रिंग घेऊ शकतो. That is called as नॅफ्थॅलिन. याला असे दाखवू शकतो आपण. तीन असले तर अँथ्रासिन. किंवा यामध्ये एखादा समजा जर OH लावला तर we know that it is act as phenol. All these are called as aromatic compounds. In this way, it is the introduction of hydrocarbon. हायड्रोकार्बनचे दोन प्रकार आपण पाहिले. एलिफॅटिक हायड्रोकार्बन, दुसरा कोणता? सायक्लिक हायड्रोकार्बन. एलिफॅटिक हायड्रोकार्बनचे सुद्धा आपण दोन प्रकार पाहिले. एक आहे सॅच्युरेटेड आणि दुसरा आहे अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड मध्ये आपण पाहिलेलं आहे अल्केन. अनसॅच्युरेटेडचे दोन एक्झाम्पल पाहिलेले आहे आपण. एक अल्किन आणि दुसरा आहे अल्काइन. एलिसायक्लिक. आता यामध्ये सायक्लिक हायड्रोकार्बनचे सुद्धा यावरून दोन प्रकार केलेले. एक सॅच्युरेटेड आणि दुसरं अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड सायक्लिक हायड्रोकार्बनला दुसरं नाव आहे एलिसायक्लिक हायड्रोकार्बन. एक्झाम्पल सायक्लोहेक्झेन, सायक्लोब्युटेन एक्सेट्रा. अनसॅच्युरेटेड सायक्लिक हायड्रोकार्बनलाच आपण म्हणतो अरोमॅटिक कंपाऊंड विच कंटेन ऍटलिस्ट वन बेंझिन रिंग इन देअर मॉलिक्यूल. Actually, benzene, phenol, naphthalene, anthracene, all these are the example of aromatic compounds. आता यानंतर आपल्याला क्लिअर पाहायचा आहे जो आपला मेन बेस आहे तो म्हणजे कोणता? एलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स. याचे दोन प्रकार आपण पाहिले. नंबर 1 एक आहे सॅच्युरेटेड एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड. या प्रकारे एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. याला एक्झाम्पल मध्ये आपण अल्केन दिलेला आहे. दुसरा प्रकार एलिफॅटिक अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अ मीन्स सिंगल, कार्बन कार्बन बॉन्ड. एक्झाम्पल आहे अल्कीन. अँड विच कंटेन वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. एक्झाम्पल आहे अल्काइन. यावरूनच आपल्याला डेफिनेशन तयार करायचे आहे. यावरूनच आपल्याला डेफिनेशन तयार करायचे आहेत. डेफिनेशन मध्ये सुरुवातीला आपण पाहू व्हॉट आर अल्केन्स. व्हॉट आर अल्केन्स. लक्ष द्या. पहिला प्रकार हा अल्केन. कशाचा भाग आहे हा? एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स containing carbon carbon single bonds are called as alkanes. So what is the definition of alkanes? Aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon carbon single bonds are called as alkanes. त्याच प्रकारे अल्किनची डेफिनेशन काय आहे? अल्किन आपल्याला माहित आहे हा मुळात एलिफॅटिक आहे. नेक्स्ट अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स आहे आणि यामध्ये काय राहते? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, त्याला आपण म्हणतो अल्किन. मग अल्किनची डेफिनेशन काय होईल? एलिफॅटिक unsaturated hydrocarbon containing a carbon carbon double bond is called as alkene. So what are alkenes? Alkenes are aliphatic unsaturated hydrocarbons which contains only one carbon carbon double bond. Next, alkyne ची तशी डेफिनेशन काय? व्हॉट आर अल्काइन्स? अल्काइन सुद्धा काय सुरुवातीला एलिफॅटिक आहे म्हणजे यामध्ये काय कार्बनची ओपन चेन आहे. नेक्स्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणून हा कोणता आहे? अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे. मग याची डेफिनेशन काय होईल? एलिफॅटिक अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. काय म्हटलं मी? एलिफॅटिक अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन विच कंटेन वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अल्काइन्स. Again I repeat it. What are alkynes?
aliphatic unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon triple bonds in their molecules are called as alkynes. या प्रकारे आज आपण 3 डेफिनेशन पाहिल्यात. कोणकोणत्या पाहिल्यात आपण? कशाच्या डेफिनेशन पाहिल्यात? अल्केन्स, दुसरी आहे अल्कीन्स, तिसरा आहे अल्काइन्स. तिसरा कोणता आहे? अल्काइन्स. सो अल्केन्स, what are alkanes? Aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon-carbon single bonds are called as alkanes. What are alkenes? Aliphatic unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bonds in their molecules are called as alkene. So, in the same way, what is the definition of alkynes? Aliphatic unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon triple bonds are called as alkynes. Alkanes. Alkaneचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे CnH2n+, where n is the number of carbon atom. एक्झाम्पल आहे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, सो ऑन. अल्कीन. अल्कीनचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CnH2n. CnH2n, where n is the n ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 2, 3, 4 etc. n is number of carbon. Example ethene, propene and so on. Next, alkynes. General molecular formula of alkynes is CnH2n-2. याचं एक्झाम्पल आहे 10व्या वर्गात आपण लर्न केलेला आहे ऍसिटिलीन, की ज्याचा फॉर्म्युला आहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, त्याचा आयुपीशन नेम आहे इथाइन. तसंच दुसरं एक्झाम्पल प्रोपेन अँड सो ऑन. आज आपण इथं थांबूत. यानंतर पुढच्या पिरियडला, पुढच्या व्हिडिओ क्लिप मध्ये आपण अल्केन्स म्हणजे काय आणि त्याचे प्रकार पाहू. ठीक आहे.